Okay, good morning once again, all the students. Right? Yesterday we discussed introduction to microwave. We discussed some basics of the microwaves, and I have made you familiar with the electromagnetic spectrum. What is microwave? Then what are its advantages? How much bandwidth is required for sending the signals in the microwave range? So, what do you mean by micro, in fact? So, yesterday we expressed that microwaves are electromagnetic waves, okay, with the wavelength longer than light region but smaller than radio waves. So, yesterday I told you about electromagnetic spectrum that beyond radio region but below light region, beyond radio region but below light region. So this region, microwave region, is lying between radio region and light region. So this semester we will study the subject microwave and radar engineering. Radar is a microwave advanced communication system. Satellite is a microwave advanced communication systems. And we will discuss during this semester number of devices which are being operated or which are being used or which are working in the range of microwave frequencies. And we will also discuss uh, microwave generators which will generate oscillations in the range of microwave frequencies. Besides, I will let you know what is waveguide, okay, what are its electromagnetic spectrum, what is transverse electric and transverse magnetic modes, okay, how signal is propagating through waveguide, which is a hollow metallic tubes in the shape of circular or rectangular waveguides. So I will let you know. And directional couplers, okay, then attenuators, then circulators, then isolators, Anna, we will discuss all these things, right? So, what is microwave? Yesterday I expressed that microwaves are EM waves with a wavelength longer than light region, and light region is covering infrared, visible, and ultraviolet rays, but it is smaller than radio waves. So, in terms of frequency, microwaves are electromagnetic waves whose frequency ranges extends from 1 gigahertz to 100 gigahertz. This is a useful range. Otherwise, ਵੈਸੇ ਤਾਂ 0.3 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈ. So in fact, many authors and researchers are feeling that microwave region is starting from 300 megahertz, means ultraviolet, ultra high frequency ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ extremely high frequency ਤੱਕ. ਠੀਕ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰਮ ਮਾਈਕਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਾਈਨੀਨੈਸ. ਉਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 6 ਮੀਟਰ, ਤੋ ਸੀਗਾ ਮੀਨਸ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ 10 ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਜਾਨੀ ਵੇਵ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵਨ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਵੇਵ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਔਰ ਲੈਂਥ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲੀਮੀਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਐਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਸਿਗਨਲ, ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਹੈ ਇਹ ਸਪੀਡ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, in centimeter per second, 10 to the power 10, 10 to the power 8 means meter per second, 10 to the power 5 means kilometer per second। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, ਇਹ 1 ਗੀਗਾਹਰਟਸ, 3 ਗੀਗਾਹਰਟਸ, 300 ਗੀਗਾਹਰਟਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੀ ਵਾਈ ਐਫ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮੀਨਸ 1 ਮੀਟਰ, ਔਰ 1 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਹੈਗੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ 30 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਹੈਗੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, 10 ਮਿਲੀਮੀਟਰ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਔਰ 300 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ,
वेवलेंथ घटी जा रही है। ठीक, हेलो, हाँ हाँ जी बच्चों, सर। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है। ਸੋ ਕੱਲ हाँ ਮੈਂ जी ਜਿੱਦਾਂ सर। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 1 ਲੈਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 30.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਫੁੱਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 984 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਮੀਨਸ 1000 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ 1000 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਗੀਗਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਰੇਂਜ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਫਐਮ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਲੀਅਰ, ਹੈਲੋ, हाँ जी हाँ सर। जी सर, हाँ जी। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਬੈਂਡਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ AM ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 535 ਤੋਂ 1650, ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਰੇਡੀਓ 3 ਤੋਂ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 88 ਤੋਂ 108। ਆਹ ਕੱਲ VHF ਲੋ ਤੇ VHF ਹਾਈ 54 ਤੋਂ 72, 76 ਤੋਂ 88 ਇਹ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਪਰ ਵੀ UHF ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ ਟੀਵੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਤਲਬ ਟੀਵੀ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲਸ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੇਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ 2.54 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਆ, ਯਾਨੀ 2450 ਮੈਗਾਹਰਟਸ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ हाँ जी सर। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੂਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨ ਤੇ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਪੂਰੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 300 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗੀਗਾ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਔਰ 300 ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 300 ਮੈਗਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਗੀਗਾ ਤੱਕ ਪੀ ਬੈਂਡ, 1 ਤੋਂ 2 ਐਲ, 2 ਤੋਂ 4 ਐਸ, 4 ਤੋਂ 8 ਸੀ ਬੈਂਡ, 8 ਤੋਂ 12 ਐਕਸ ਬੈਂਡ, और 12 तो 18 के यू बैंड, 18 तो 26.5 के बैंड, और 26.5 तो 40 तक के ए बैंड। तो आ देख लो PLSC एक्स के यू के ए याद रखने आ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਦੀ ਆ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਗਈ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਸਬ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਚ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੌਰੀਜੈਂਟਲੀ ਤੇ ਵਰਟੀਕਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਘਟ ਆ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਵੱਧ ਆ। ਕਲੀਅਰ, ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, हाँ हाँ जी जी हाँ सर, जी हाँ जी। सर। ਹਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। IEEE हाँ जी ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ सर। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ 430 ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1000 ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਹੈ ਉਹ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਹਰਟਜ਼ ਜਾਂ 1000 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 1000 हाँ जी सर। ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਪੈਟਾਹਰਟਜ਼, 1 ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਜਾਂ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਹਰਟਜ਼। तो 1000 ਟੈਰਾਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਪੈਟਾਹਰਟਜ਼, 1 ਪੈਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 15। ਠੀਕ, तो आ दो कमेटीज़ ने ਜਾਂ एक टैक्नीकल इंस्टीट्यूशनस ने इंटरनेशनल लैवल ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਇਹ ਕੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 3 ਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 30 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਅਲਟਰਾ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਦੈਨ ਵੌਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰੀ ਲੋ, ਫਿਰ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਦੇਖੋ ਵੌਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਬੇਸ ਬੈਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 300 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 3000 ਕਿਲੋ ਤੱਕ 10 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲਸ ਨੇ ਇਹ। तो मीडियम फ्रीकुएंसी हाई फ्रीकुएंसी 3 ਤੋਂ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ 3000 ਗੀਗਾ ਜਾਂ 3 ਟੈਰਾ ਤੱਕ, ਜਾਂ 300 ਗੀਗਾ ਤੱਕ।
9 10 11 ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹ UHF SHF ਤੇ EHF ਇਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਰੀਜਨ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਦੇ 3 ਰੀਜਨ ਹੈ। तो उस तो बाद विजिबल है, फिर अल्ट्रा वायलेट है, इस तो ऊपर एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, आ सारी एक्सपेरिमेंटल स्टेज है। ठीक है। IEEE स्टैंडर्ड ने आके इस तरीके ਨਾਲ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ KA ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਆ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਿਸਟਰੀਕਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ, ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਨੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਓਵਰ ਜਨਰਲ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ। General radio waves have low frequencies, while microwaves are waves. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ has many advantages over general radio waves. General radio waves means ਜਿਹੜੀਆਂ low frequency ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡੀਓ ਰੇਂਜਸ ਦੀਆਂ ਆਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। तो general radio waves have low frequencies, while microwave ਦੀ frequency high ਆ, ਜਿਹੜੀ SHF super high frequency bands. So due to higher frequency, microwaves have advantage like larger bandwidth and higher data rates. ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਮਚ ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਸਿੰਸ ਲੋਅਰ ਬੈਂਡ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾਊਡਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ। तो क्योंकि थल्ले लो फ्रीकुएंसी रेडियो रीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੱਧਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਆ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋ ਰੀਜਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਾਊਡਡ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਪਰ ਰੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਟਾ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। तो ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਦ ਦੀ ਐਡਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਹਾਇਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ FM ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਅਚੀਵ ਏ ਹਾਈ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨੋਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੋ। Thus, band congestion was becoming a major problem in radio communication. Band congestion ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਰਸ਼, ਕਰਾਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, तो बैंड ਦੀ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਰਾਊਡਡ ਹੈ। तो ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਟਾਕ ਜਾਂ ਨੋਇਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਿੰਬਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Hence we go for microwave frequencies. In microwave range, number of channels that can be accommodated simultaneously in any single microwave band is very large. ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੀਅਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ 10 ਲੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। तो ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੀਜਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਰੀਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਫ ਦਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਦੈਨ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵੇਵਸ, thus more information can be transmitted using microwaves. Obviously ਜਿੰਨੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। Because of this, microwaves are used for point to point communication, long distance communication, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਟੈਲੀਮਿਲਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਅਪ ਟੂ 1 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਰੇਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਤੇ 120 ਹਰਟਜ਼ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਆਫ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੈਨਲ ਦੀ 10 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਹੈ ਆਡੀਓ ਦੀ ਰੇਂਜ, ਟੀਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ 7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼, 5 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੇ 2 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ। ਲਾਰਜਰ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂਟੀਨਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗੇਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ।
ਸੋ ਬੈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਗੇਨ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਹੀ obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਟ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਗੈਟ ਸ਼ਾਰਪ ਬੀਮਸ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀਨਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ। तो जिड्डी फ्रीकुएंसी जिन्नी ज़्यादा साइज छोटा हो जाना तो छोटा एंटीना भी साढ़े काम आ जाएगा। However, at micro frequency, it is easier to design or fabricate a high gain antenna as compared to low frequency signals. This is because of the fact that frequency increases, directivity increases, and beam width decreases. Frequency ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ beam width ਘਟਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। beam width ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ beam ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਾ, ਐਂਗਲ ਦਾ ਘਟਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ ਡੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਓਵਰ ਡੀ ਆ, ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਆ, ਸੀ ਓਵਰ ਐਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀ ਓਵਰ ਐਫ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆ ਉਹ ਬੀਮਵਿਡਥ ਹੈ, ਔਰ ਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਫ ਕੀ ਹੈ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਰਾਈਟ, पता लग गया। स्मॉल साइज ऑफ एंटीना, क्योंकि बैंडविड्थ बहुत ज्यादा आ, फ्रीकुएंसी रेंज ज्यादा, वेवलेंथ घट जानी, और ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਰ। ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਂਟੀਨਾ ਐਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਏਰੀਅਲ ਐਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਾਈਪੋਲਸ ਇਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏਰੀਅਲ ਐਰੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਗੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ ਆ ਉਹਦੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਗੇਨ ਸਾਡਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿਗਨਲ ਸਪਰੈਡ ਹੈ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੇਨ ਘਟ ਜਾਣਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੇਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਫਿਰ ਹਾਈ, ਮਤਲਬ ਸਮॉल ਸਾइज हाई फ्रीकुएंसी ਤੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਓਮਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਐਂਟੀਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਐਂਟੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, with the horn field is universally employed at microwaves to have high directivity and gain. ठीक है, we know that for a parabolic dish antenna, parabolic dish antenna ਵਾਸਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਲ ਡੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ 140 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ ਡੀ ਬਟੇ ਲੈਮਡਾ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆ ਇਹ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਇਨ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਮੀਨਸ ਬੈਂਡ ਵਿਡਥ ਨਹੀਂ, ਬੀਮ ਦੀ ਵਿਡਥ ਐਂਗਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੋ 30 ਗੀਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ। ਫॉर 1 ਡਿਗਰੀ ਬੀਮ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ, ਦੋ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 140/20 ਇੰਟੂ ਲੈਮਡਾ, ਤੇ ਇਹ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ। तो 30 गीगाहर्ट्ज ਤੇ गलत नहीं है मेरे ख्याल ਨਾਲ 140 नहीं होना सी, छोटा होना सी 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਹੈਗਾ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ 100 ਆ। ਤੋ ਬੈਂਡ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇ ਲਾ ਵੀ 14,000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 140 ਮੀਟਰ ਤੇ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ 140 ਮੀਟਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਡਾਇਆ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ 140 ਮੀਟਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੋ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਡਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ 30 ਗੀਗਾਹਰਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਮ ਲੈਂਥ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੀ ਤੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਡਾਇਆ 140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ।
140 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 14 ਮੀਟਰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ 14 ਮੀਟਰ ਵੀ ਡਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਵਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਅਬਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਐਂਟੀਨਾ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ ਫॉर ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਏਟਡ ਪਾਵਰ ਮਿਊ ਨॉट ਪਾਈ ਸਕੁਆਇਰ ਆਈ ਨॉट ਸਕੁਆਇਰ ਐਲ ਅਪੋਨ ਲੈਮਡਾ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਐਲ ਲੈਂਥ ਆ, ਆਈ ਨॉट ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਕੈਰੀਡ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਊ ਨॉट ਪਰਮੇਬਿਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਦੀ ਹੈ। तो जिदा फ्रीकुएंसी ਵਧਦੀ ਆ ਲੈਮਡਾ ਘਟਦਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਡੀਏਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਸ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਏਟ ਐਂਡ ਗੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਧਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਘਟਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਵਲੈਂਥ ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਪਾਵਰ ਰੇਡੀਏਟਡ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਗੇਨ ਵੱਧ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ जी सर। as हाँ जी gain हाँ is जी सर। inversely proportional to lambda square, so high gain can be achieved and directive antennas can be designed and fabricated more easily at micro frequency, which is highly impracticable at low frequency bands, ठीक है। low frequency bands ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਲ ਵੀ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਅ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਲੈਸਰ ਦੈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਿਗਨਲ, as microwaves have high frequency thus require very lesser power. So as compared to medium frequency and high frequency, power requirements of transmitter of microwave becomes very small due to high gain of the antennas and microwaves, ठीक है। basic configuration remains same but component used are different। पता लग गया? effect of fading, ये भी एक loss ਦਾ cause है at low frequency layers around the earth causes fading of the signal। low frequency layers around the earth causes the fading of the signal। this effect can be minimized by using line of sight propagation technique। ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ LOS ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। तो ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੇਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਰਿਲਾਇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਆ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। So at microwave frequency, there is a less fading since the propagation takes place by line of sight propagation. As the frequency increases, reception becomes clearer and clearer in microwave ranges. Moreover, the हाँ जी foggy सर। weather also does not affect the propagation much। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਗਨਲ ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। That is why the system is called more reliable at microwave frequency। ਠੀਕ ਹੈ। यस हाँ सर। जी सर। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੈਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ ਫਰੋਮ 300 ਮੈਗਾ ਜਿਹਨੀ 0.3 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਫ੍ਰੀਲੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟਿੰਗ ਥਰੂ ਦੀ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅਰਸ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੀ ਅਰਥ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਿਸ ਇਹ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅਰਸ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ, ਯਾਨੀ 300 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਥਰੂ ਦੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਦੀ? ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀ। This transparent window in microwave band facilitates ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? The study of microwave radiation from the sun and stars, ਠੀਕ ਹੈ, in radio astronomical research of space। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਨ ਤੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਟਾਰਸ ਤੋਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੀ, ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਸਿਗਨਲ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਵਿੰਡੋ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਬੈਂਡ ਦੀ 300 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਐਸਟਰੋਨੋਮਿਕਲ ਰਿਸਰਚ ਸਪੇਸ ਰਿਸਰਚਿਸਟ ਨੂੰ, ਸਨ ਤੇ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪੀਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸੀਵ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ
फ्रीकुएंसी रेंज ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ठीक है। हाँ जी सर। So it is also it also makes it possible for duplex communication, यानी two way, उधरों भी इधरों, and exchange of information between the ground stations and the space vehicles. Obviously ground station ਤੇ space vehicle ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ two way communication ਕਰਨੀ ਹੈ, यानी duplex communication ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ possible ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਥਰੂ। ਕਲੀਅਰ? हाँ हाँ जी जी सर। सर। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਟਾਵਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, absorption of the signal by the atmosphere takes place, therefore microwave suffers from attenuation due to atmospheric condition. Line of sight will be disrupted if any obstacles such as new building are in the way. देखो ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਂਧ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਤੇ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਐਂਟੀਨਾ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਸੇਮ ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। मतलब जो लाइन और फिर जे उन्होंने कोई हाई राइज बिल्डिंग आ गई, ਜਾਂ कोई हिल आ गई, ਜਾਂ कोई माउंटेन आ गई, वो एक किस्म की डिस्ट्रप्शन है विच, यानी ऑब्स्टैकल है। ठीक है, जिहदे करके फिर इमेज जिहड़ा है वो सही नहीं बनता, या घोस्ट इमेज बनूगा। नीड्स द नंबर ऑफ रिपीटर स्टेशन एज ए माइक्रोवेव लाइन ऑफ साइट लिंक ओवर द ग्राउंड कैन नॉट हैव ए रेंज ग्रेटर दैन, यानी हर 35-40 किलोमीटर बाद, ਜਾਂ 40-50 ਜਾਂ 40-60 किलोमीटर बाद सानू एक ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਕਰਵੇਚਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ 35-40 ਜਾਂ 40-50 ਜਾਂ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਰਿਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੀਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੀਟਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੀਸ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੌਗਸ ਆਫ ਵੁੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਇਸਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੱਕੜ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ, ਬਾਲੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਚੁਗਾਠਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਲੱਕੜ ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੀਟ ਤੇ ਸੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੀਟ ਇਦਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? हाँ जी हाँ सर। जी सर। ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਈ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰਮਲੀ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗ੍ਰਾਈਨ ਇੰਜਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਮੀਨਸ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਹ ਦੇ ਲਓ ਕੰਪਲੀਟ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਡੀਸੀ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਆ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਈਕਲ ਘਟਿਆ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ठीक है, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾਤੇ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो 400 मतलब 300 टेराहर्ट्ज़ थले नॉन आइसोनाइजिंग है, ऊपर आयोनाइजिंग है। ठीक है, तो आ थले एप्लीकेशन दिखा ली, थले देखो वो रीजन भी दिखाते भी EMF के सोर्स किहड़े हो सकते, इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि लो फ्रीकुएंसी ते पावर ज़्यादा होनी है। अर्थ हो गई, सब वे हो गया, फिर AC पावर जी एक्सट्रीमली लो फ्रीकुएंसी, वेरी लो होंगे। CRT जी मॉनिटर अगे AM ਤੇ FM ट्रांसमीटर ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਿੱਚ TV ਤੇ ਈਵਨ ਸੈਲ PCS ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਰਡਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸੋਰਸਸ ਆ ਗਿਆ ਗੌਸਮਿੰਗ, ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮਿੰਟ 7 ਰਹਿ ਗਿਆ। ब्रॉडकास्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਸੈਲੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ GSM, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ? ਹੈਲੋ सर इस बारी पढ़नी है। ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ GSM, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਆ ਜਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਨੀ ਆਏ 1800 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1900 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆ 1.8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.9 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਫॉर ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ट्रांसमिट एंड रिसीविंग
a signal from earth to satellite and from satellite to earth, ठीक है, अर्थ तो सैटेलाइट ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ अर्थ। ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਸ ਜਾਂ ਕੇਯੂ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਰਡਾਰ ਹੈ, ਸੁਨਾਰ ਹੈ। ਰਡਾਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਇਲੂਮੀਨੇਟ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ। ਰਡਾਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੂਵੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਲਰ ਇਫੈਕਟ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਰਡਾਰ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਡਾਰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਹੀਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਇੰਗ, ਪ੍ਰੀ ਕੁਕਿੰਗ, ਮੋਇਸਚਰ ਲੈਵਲਿੰਗ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ECM ECCM ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਊਂਟਰ ਮਈਅਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਾਊਂਟਰ ਮਈਅਰ ਸਿਸਟਮ, ਸਪਰੈਡ ਸਪੈਕਟਰਮ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਟੈਰੇਸਟਰਾਇਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਇਨੋਸਫੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਤੇ ਪਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੇਸਟਰਾਇਲ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਵੈਕਿਊਮ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਸਲਾਈਸਡ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਪਲਾਂਟ ਰੂਟ, ਕਾਟਨ ਸੀਡ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸੀਡ, ਉਹਨੂੰ ਸੀਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ। ਫੀਲਡ ਕੌਰਨਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਕੌਰਨ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੰਬਾਕੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੋਰ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਮਿਲਕ ਦੀ ਪੈਸਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਡਰਾਇੰਗ ਵਨੀਰ, ਥਿਨ ਕਵਰਿੰਗ, ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਡਾਇਆਥਰਮੀ ਦੇਖੋ, ਥਰਮੀ ਮੀਨਸ ਹੀਟ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਸ ਹੀਟ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਮਸਲ ਵਿਦਾਊਟ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਕਿਨ। ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਦਰ ਮਸਲ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹਾਈਪਰਥਰਮੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਫॉर कैंसर थेरेपी which uses non ionizing microwave radiations, ठीक है। तो diagnostic and bioimpedances is used for the analysis of resistance and reactance in the human body. Most of the currently developing wireless telecommunication systems such as direct broadcast satellite television, personal communication systems, wireless local LAN, cellular systems, है ना, GPS सिस्टम, सारे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। यस सर। ਹਾਂ, ਸਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਲਓ। ਸਮਰੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਸਮਰੀ ਬਰੀਫ ਕੀ ਆ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਆ ਦੇਖੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਆ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੈਡੀਮੇਡ ਮਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ, ਆ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 10 ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵੀ 10 ਦਿੱਤੇ ਆ। ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ, 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, fill in the blanks, ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਔਰ ਸਮਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਔਰ 10 ਦੇ 10 ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ? ਹੈਲੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਤਾ ਸਮਝੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੱਚਿਓ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? नो डाउट? नो है, कोई डाउट नहीं। मैं 2 बारी चीज ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਬਿੱਟੋ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ? 4 ਬੱਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਈਵਨ 2 ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੌਣ ਚਲੇ ਗਏ? 6 ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ?
हाँ ऋषिक गया है सर, एक पता नहीं दूजे क्यों नाल ਉਹਨੂੰ कौन ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਦੀ पता ਅਟੈਂਡੈਂਸ नहीं ਨਹੀਂ सर। ਲੱਗਣੀ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜੁਆਇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਚਲਾ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਨਾਓ। हेलो, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो। न ले सर। ठीक है, ओके, गुड लक।